हाँ जी, सत श्री अकाल मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है तुहाडा साडे यूट्यूब चैनल पंजाब क्लासेस जलालाबाद। मेरे प्यारे बच्चों, अज आप एक बहुत इंपोर्टेंट सैशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। पीएस टैट 12 मार्च 2023 जो पहला पेपर होया सीगा, उसके अज आप पूरे 30 के 30 क्वेश्चन डिस्कस करांगे। पूरा थ्रैटिकल सैशन रहूगा। जिमें जिमें इस होर क्वेश्चन भी बनते, एक क्वेश्चन के रिलेटेड अगर होर क्वेश्चन भी जो पिछले पेपरों के आए हुए उन्होंने भी नाल क्रैक करते हुए अगे बढ़ते चलना। सो देखते हैं कि जिदा अपने सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, डेफिनेशन के सवाल आया हुआ। डेफिनेशन बहुत बार पेपर के रिपीट हो रही, ज्यादा डेफिनेशन नहीं है, बहुत लिमिटेड डेफिनेशन ने। नपोलियन की बहुत बार पूछी जा चुकी मेरे प्यारे दोस्त। इस तरह गैलीलियो की बहुत बार डेफिनेशन पूछी जा चुकी है। इस तरह के होर भी जो मैथेमैटिक अपने थिंकर है, उन्होंने डेफिनेशन अलग अलग जड़ियाँ है बार बार पेपर के पूछिया जा रही। सो देखते हैं अज आप सारी डेफिनेशन आप कवर करा। सो देखते हैं जिदा अपने सामने पहला सवाल आ, पहले सवाल की गल करिए तो अपने सामने जी गणित वह भाषा है जिस परमात्मा ने ब्रह्मंड को लिखा है। जी गणित गणित वह भाषा है जिस परमात्मा ने ब्रह्मंड लिखा है। ये जी डेफिनेशन आ जेडे कथन आ किस दे द्वारा कहा गया। सो जो इसका आंसर मेरे प्यारे दोस्त होगा, इसका आंसर होगा जी सी ऑप्शन इसकी बिल्कुल सही होगी। जो ये वाला कथन है किसने कहा है जी, गैलीलियो ने कहा सीगा भी गणित वह भाषा है जिस परमात्मा ने ब्रह्मंड को लिखा है। एक कथन किस दे द्वारा कहा गया मेरे प्यारे बच्चों, एक कहा गया जी गैलीलियो के द्वारा। सो थोड़ी जी चर्चा अगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि आप थोड़ा जहा जानना जी जो जी एच हार्डी है ये कौन है और रामानुजन जोड़े कि भारत के बहुत फेमस परसनैलिटी ने। सो इन्हों की थोड़ी जी चर्चा करते हैं। सो जो रामानुजन की गल करिए अगे जाके स्लाइड आऊगी जिथे रामानुजन को लैके आप फुल डिस्कस करा, बट थोड़ा जहा जान लेंगे जी। रामानुजन जोड़े भारत के बहुत महान शख्सियत रहे हैं। मैथेमैटिक्स इन्हों का बहुत बड़ा योगदान है। सो इन्हों का जो जन्म है ठीक है जी 1887 में होया सीगा। 22 दिसंबर 1887 कितने होया जी, तमिलनाडु स्थान दे विच होया सीगा। सो इन्हां तो जेडे जी एच हार्डी है ने, ये एक वैस्टर्न थिंकर ने, एक वैस्टर्न थिंकर ने जिन्हों ने मैथ दे विच बहुत बड़ा योगदान पाया। सो ये बहुत प्रभावित सीगे जेडे भारत के रामानुजन सी जी, इन्हां तो बहुत प्रभावित सीगे। इस कारण इन्होंने इन्हों रामानुजन नूं अपने कंट्री बुला के इन्हां दे नाल कुछ काम किया और नाल दी नाल कुछ नवे फार्मूले भी तैयार किए। सो मेरे प्यारे दोस्तों, ये दो तीन चीज़ां तुसीं ध्यान दे विच रखनियां। सो अगले क्वेश्चन वाल देखते हैं जी। हुण आपां सारी डेफिनेशन जिन्नियां भी पेपर दे विच आईयां होईयां ने उन्हां ते छोटी छोटी जी निगाह मारदे हुए अगे वध चलांगे आपां। सो तुसीं इस डेफिनेशन नूं इस तरीके दे नाल ही याद रखना है। सो पहली गल करते हैं जिद्दां कि बैकऑन की जिहड़ी डेफिनेशन आ। सो बैकऑन ने जिहड़ी गल करी है जी मैथ बारे, अकॉर्डिंग टू बैकऑन ने की कहता जी, बैकऑन ने कहा जी मैथमेटिक्स इज द गेट वे एंड द की टू ऑल साइंस। सो ये जो शब्द किन्ने द्वारा कहा गया जी, ये मेरे प्यारे जी बच्चों किन्ने द्वारा शब्द गाया जी, बैकऑन के द्वारा ये शब्द कहा गया। सो इस तरह अगे देखते हैं जी अकॉर्डिंग टू हॉगबैंड। हॉगबैंड ने की कहता जी मैथ नूं, हॉगबैंड ने मेरे प्यारे बच्चों कहता है जी मैथमेटिक्स इज द मिरर ऑफ सिविलाइजेशन। इसकी पंजाबी है जी गणित सभ्यता दा दर्पण है। सो ये दो डेफिनेशन जी तुहाडे सामने ये भी पेपर के पूछिया जा रही। तो पहली डेफिनेशन बैकऑन दी, बैकऑन ने इन्हों अज की क्लास च आप याद करना है। बैकऑन ने की कहता मेरे प्यारे बच्चों, गणित सारे विज्ञानों का गेटवे अते कुंजी है। मैथमेटिक्स इज द गेटवे एंड द की टू ऑल साइंस। सो इस तरह गल करते हॉगबैंड की, तो हॉगबैंड ने मेरे प्यारे दोस्त की कहता जी मैथमेटिक्स इज द मिरर ऑफ सिविलाइजेशन। सो अगे देखते हैं अपने सामने जो थर्ड आ जाऊगा, थर्ड थिंकर मेरे प्यारे बच्चों आ गए जी लॉक। लॉक ने मैथमेटिक्स बारे अपने की विचार दिते हैं, मैथमेटिक्स बारे करी है। लॉक ने गल करी है जी गणित एक तर्क की आदत को मन में बसाने का एक तरीका है जी। ये जी गल किस द्वारा कही गई जी, ये मेरे प्यारे बच्चों गल कही गई है जी लॉक के द्वारा। इसमें बहुत ध्यान दे रखना। तो अगे गल करते हैं जी प्लेटो की। प्लेटो ने की कहता जी गणित दी सच्चाइयां निरोल, गणित दी सच्चाइयां निरोल जरूरी सच्चाइयां हैं। सो एक गल किस द्वारा मेरे प्यारे बच्चों कही गई है जी, एक गल कही गई है जी प्लेटो के द्वारा। तो अगे देखते हैं जी, अगे आ गया जी गैलीलियो जिससे अपना पहला सम भी बन गया सीगा। जो अज के पेपर का जो पहला क्वेश्चन सीगा वो मेरे प्यारे बच्चों इसकी डेफिनेशन सी गैलीलियो की। सो गैलीलियो ने की कहता जी गणित वह भाषा है जिसके नाल परमात्मा ने ब्रह्मंड को लिखा है।
ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ? ਇਹ ਗੈਲੀਲੀਓ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਫਾਦਰ ਆਫ ਮਾਡਰਨ ਸਾਇੰਸ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1564 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੀਸਾ ਨਾਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਡੈਥ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 1642 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਗੈਲੀਲੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਾਪ ਲੈਣੇ ਆ ਵੀ ਮਾਡਰਨ ਫਾਦਰ ਆਫ ਮਾਡਰਨ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਗੈਲੀਲੀਓ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਥ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? 1564 ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1642 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ? ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਪੀਸਾ ਨਾਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਡੇਵਿਡ ਵਿਲਰ, ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਡੇਵਿਡ ਵਿਲਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਗਣਿਤ ਜਾਣਨ ਨਾਲੋਂ ਗਣਿਤ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ? ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਜੀ ਡੇਵਿਡ ਵਿਲਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਾਰਲ ਫਰੈਡਿਕ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਲ ਫਰੈਡਿਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਮੈਥਮੈਟਿਕ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੁਈਨ ਆਫ ਸਾਇੰਸ, ਗਣਿਤ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਰਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਜੀ? ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ ਕਾਰਲ ਫਰੈਡਿਕਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਥਿੰਕਰ ਆ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਮਾਰਸ਼ਲ ਐਚ ਸਟੋਨ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਐਚ ਸਟੋਨ ਨੇ, ਲਗਭਗ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਿਪੀਕਲ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 3 ਤੋਂ 4 ਵਾਰ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਪੀਪੀਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਣਨਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਐਚ ਸਟੋਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਮਾਰਸ਼ਲ ਐਚ ਸਟੋਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੇ ਮੈਥ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਨੇ, ਗਣਿਤ ਅਮੂਰਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੂਰਤ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਹੀ ਗਈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ? ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਜੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਐਚ ਸਟੋਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਜੀ ਨੈਪੋਲੀਅਨ। ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 2022 ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਪੀਐਸ ਟੈਟ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਹੈ ਜੀ? ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਗਣਿਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅਦਰ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਸੋ ਰਾਮਾਨੁਜਨ। ਸੋ ਰਾਮਾਨੁਜਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜੀ। ਰਾਮਾਨੁਜਨ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗਾ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਰਾਮਾਨੁਜਨ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਥ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਜੀ? 22 ਦਸੰਬਰ 1887 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਪਲੇਸ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਈਰੋਡ ਨਾਮ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਡੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮਾਨੁਜਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਾਨੁਜਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜੀ? 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਹੀ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਾਨੁਜਨ ਸਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਊਂਡ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਜੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫਾਰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਅਗਰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮਾਨੁਜਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਰਾਮਾਨੁਜਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਜੀ.ਐਚ. ਹਾਰਡੀ ਸੀਗੇ। ਜੀ.ਐਚ. ਹਾਰਡੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ? ਜੀ.ਐਚ. ਹਾਰਡੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ, ਜੀ.ਐਚ. ਹਾਰਡੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਜੀ.ਐਚ. ਹਾਰਡੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਾਦਰ ਆਫ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ, ਇਹ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਫਾਦਰ ਆਫ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਾਦਰ ਆਫ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਡੇ, ਸੌਰੀ ਫਾਦਰ ਆਫ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ
ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਆਰਕਮਿਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਰਕਮਿਡੀਜ਼। तो इस तरह जीरो इन्वेंशन किसने की थी मेरे प्यारे बच्चों? ये करी सीगी आर्यभट्ट ने। किसने की थी सीगी जी? आर्यभट्ट ने। सो फादर ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स किस ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ? ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਆर्यभट्ट ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ फादर ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स है ਇਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ? इसने ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ ਆर्यभट्ट ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ? ਇਹ ਆर्यभट्ट ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਡੇ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? 14 ਮਾਰਚ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਕੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਰਚ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੁੱਕਸ ਨਾ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣ। ਸੋ ਇਹ ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰਹੂਗੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਗਣਿਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਖੰਡ ਹੈ? ਸੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਨਸੀਐਫ, ਅਗਰ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਪਾਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਸੀਐਫ 2005 ਔਰ ਇੱਕ ਐਨਪੀਈ 1986 ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਡਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੀਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਹੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਕਰੈਕ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੈੱਟ ਬਿਠਾ ਪਾਓਗੇ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਸਟ ਗੱਲ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਗਣਿਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਖੰਡ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕਾਲਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਲੌਕ ਆਫ मैथमेटिक्स। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैथमेटिक्स मेरे प्यारे बच्चों किस क्या जाऊगा जी? ये क्या जाऊगा जेड़ा इस दी सॉरी इसका जेड़ा आंसर राइट होगा जी, इसका राइट आंसर होगा जी बी। इसका कारण है मेरे प्यारे बच्चों भी जेड़ी अनडिफाइंड टर्म हैगियां ने इसनु क्यों कहा जा रहा है? इसका कारण यह आ कि अगर लेट सपोज कि मैं नेचुरल नंबर की गल कर रहा, हाँ जी अगर मैं गल कर रहा जी नेचुरल नंबर, तो मेरे प्यारे बच्चों नेचुरल नंबर कितों स्टार्ट होंगे जी? 1 तो स्टार्ट होंगे। 1 2 3 4 सो इसे तरह चलते जाएंगे इनफिनिटी तक चले जाएंगे। अगर मैं होल नंबर की गल करदा जी, ठीक है जी, होल नंबर मेरे प्यारे बच्चों कितों स्टार्ट हो जाएंगे जी? 0 तो स्टार्ट हो जाएंगे जी। 1 2 3 सो इसे तरह ए इनफिनिटी तक चलते जाएंगे। सो जे गल करिए आपां एनी सीरीज की, हाँ जी अगर मैं किसी भी सीरीज की गल कर तो सीरीज भी किस तरीके की होगी? मैं अगर इस तरीके की एक एग्जांपल ले लेंदा जी 3 5 7 9 इसे तरह ये भी चलती जाऊगी। सो हुण देखते हैं कि तुसीं जेकर इन्हां नूं थोड़ा जिहा तरीके दे नाल डील करदे आं आपां, जेकर थोड़ा जिहा पूरे कॉन्शियस माइंड दे नाल देखदे आं ते की है कि जिहड़ा नैचुरल नंबर है ये भी इनफिनिटी तक जा रहा, सो होल नंबर जिहड़ा है ये भी इनफिनिटी तक जा रहा। सो गल मेरी कहण दा मीनिंग की आ कि जिहड़े मैथमैटिक्स दे विच जिहड़ी टर्म हैगियां ने मेरे प्यारे बच्चों, जिहड़ियां टर्म हैगियां ने वो की हैगियां ने अनडिफाइंड हैगियां ने, जिन्हां नूं आपां पता ही नहीं कर सकदे भी किन्नियां हैगियां जां किन्नियां नहीं हैगियां। सो जिहड़ा इस कारण इन्हां दा बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ की क्या जाऊगा? अनडिफाइंड टर्म नूं क्या जाऊगा? ऑप्शन नंबर की होगी मेरे प्यारे दोस्त? बी इज दी करेक्ट ऑप्शन होगी। इस तो बाद आपां अगले क्वेश्चन वाल वधदे हां। हाँ जी एनपीई 1986 का क्वेश्चन आ, बहुत प्यारा जिहा क्वेश्चन है। इसनूं देखदे हां जी की क्या गया जी। एनपीई 1986 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਗਣਿਤ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। एनपीई ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ एनपीई 1986। हाँ जी सो मेरे प्यारे बच्चों एनपीई का मीनिंग है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। ठीक है जी, इसकी जी फुल फॉर्म है तुम लिख सकते हो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। ठीक है जी, इसकी फुल फॉर्म की होगी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। एक कदों आई सी 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ आई सी। सो हुण गल करते हैं जी इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग, ठीक है जी, इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग मैथ कितों तक लाजमी कर दिता गया जी? सैकेंडरी पद्धर के तक लाजमी कर दिता गया जी। सो इसकी जी ऑप्शन होगी मेरे प्यारे बच्चों वो कि ऑप्शन होगी बी ऑप्शन इसकी करैक्ट होगी। सो दो तीन फैक्ट होर होंगे एनपीई ते, इसके बारे आप अगे जाके चर्चा
करांगे। सो अगली गल करते हैं जी, हाँ जी, डैश दियां स्कूली सिक्ख्या विच मुलांकन सुधार दियां सिफारिशां दे बाद रवायती ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣਾ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਇਤੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕਿਸ ਨੇ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਜੀ? ਕਿਸ ਨੇ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਜੀ? ਐਨਸੀਐਫ 2005 ਨੇ ਠੇਕਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੌਥਾ ਕੈਰੀਕੂਲਮ ਆਪਣਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਡੀਪੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਐਨਸੀਐਫ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਡੀਪੀ ਦੇ ਸਰ ਨਛੱਤਰ ਸਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਐਨਸੀਐਫ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ 4 ਕੈਰੀਕੂਲਮ ਆਏ ਹੋਏ ਆਪਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ 2005 ਜਿਹੜਾ 4th ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਰੀਕੂਲਮ ਫਰੇਮਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2005 ਐਨਸੀਐਫ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ? ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕਸ ਸੀਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰ ਲੱਗਦਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵੇਲੇ। ਬੱਚੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਨਸੀਐਫ 2005 ਨੇ ਠੇਕਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਸੀਗਾ? ਐਨਸੀਐਫ 2005 ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਊਗੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆਊਗੀ ਜੀ? ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5 ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਪਾਰਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਟੈਸਟ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੈਸਟ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਗੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੋਗੀ ਜੀ? ਇਸ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਗੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਆਊਗੀ? ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਆਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਕਲਪ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜੀ? ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜੀ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੈਸਟ। ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੈਸਟ, ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ? ਇਹ 2 ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। 2 ਟਾਈਪ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਰਸਨ ਸੈਂਟਰਡ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਗਰੁੱਪ ਸੈਂਟਰਡ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਪਰਸਨ ਸੈਂਟਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਸੈਂਟਰਡ ਹੋਊਗਾ, ਸੋ ਪਰਸਨ ਸੈਂਟਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ? ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। 6 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੇਠ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਗਣਿਤ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਥੋੜਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਹੁਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਣਿਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਥ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਥ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਮੈਥ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਕੀ ਆ ਦਿੱਕਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ। ਇੱਕ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਜੋ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭਾਸ਼ਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ 3rd ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਜੇਕਰ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ,
ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਕੱਚੇ ਢੰਗ ਜੋ ਕਿ ਗਣਿਤ ਨੂੰ ਮਕੈਨੀਕਲ ਗਣਨਾ ਵਜੋਂ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਊਡ ਮੈਥਡ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ? ਕਰਾਊਡ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਰਾਊਡ ਮੈਥਡ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜੇ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਟੈਸਟ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਜਾਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਮਰੀ ਬੇਸਡ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਨੇ 2 ਗੁਣਾ 2 4 ਆਨਸਰ ਦੇਤਾ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਰਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ? ਕਰਾਊਡ ਮੈਥਡ ਆਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ। ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ 4th ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਣਿਤ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਣ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਹੋਊਗੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ? ਡੀ ਇਸ ਦੀ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਡੇਵਿਡ ਵਿਲਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਆ ਡੇਵਿਡ ਵਿਲਰ ਦੀ। ਡੇਵਿਡ ਵਿਲਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀਗੀ? ਡੇਵਿਡ ਵਿਲਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਣਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਗਣਿਤ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗਣਿਤ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਡੇਵਿਡ ਵਿਲਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਡੇਵਿਡ ਵਿਲਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਗਣਿਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਗਣਿਤ ਕਰੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਨ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਣਿਤ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਡੇਵਿਡ ਵਿਲਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 8 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ। ਐਨਸੀਐਫ 2005 ਅਨੁਸਾਰ ਗਣਿਤ ਦਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਇਸ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਤੋਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਸਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਅੰਬੀਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੰਬੀਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਕੋਹਰੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਟੀਚਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅੰਬੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਹਰੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਐਨਸੀਐਫ ਆਪਾਂ 2005 ਪੜ੍ਹਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ, 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰੀ ਗਈ ਹੈ? ਅਗਰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੰਬੀਸ਼ਨ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੋਹਰੈਂਟ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਟੀਚਰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਤਿੰਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਰੇਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬੱਚਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬੱਚਾ ਪੂਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਸਦਾ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੱਚਾ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਮੀਨਿੰਗ ਕੱਢਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸੋ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਜਾਂ ਮੀਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਊਗਾ ਵੀ ਇਸਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ, ਬੌਧਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਆਪਣਾ ਵੱਜ ਜਾਊਗਾ ਇੱਕ 4th ਨੰਬਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਹਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, 2 ਔਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਐਨਸੀਐਫ 2005 ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ 2 ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਨਸੀਐਫ 2005 ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਮੈਟਿਕ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕੇ।
क्रिटिकली हो सके बच्चा, क्रिटिकली थिंकिंग हो सके उसकी। ये गल कौन कर रहा जी, ये गल कर रहा जी एनसीएफ 2005। सो इस कारण हाँ जी ये उद्देश्य ये तंग उद्देश्यों की बजाय उच्च उद्देश्यों को प्राप्त करे। थोड़ा जिहा ठीक है बट 100% सही नहीं होगा। सो ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਜੋ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਣਾਏ। हाँ जी बिल्कुल जी, मैं ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ, ਸਰੀਰਕ, ਬੌਧਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਹੀ ਗਈ ਜੀ, ਇਹ ਐਨਸੀਐਫ 2005 ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਹੀ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਇਸ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੋਗੀ ਜੀ, बी इस दी बिल्कुल सही ऑप्शन होगी। तो अगले क्वेश्चन वाल देखते हैं जी। हाँ जी 9 नंबर क्वेश्चन पैडागोजी पार्ट जब तक मैंने लगता भी निबड़ चुका होगा अपना, शायद कोई आने वाले जिन्ने भी क्वेश्चन है उसके शायद कोई एक अद्धा क्वेश्चन आ जाए, बट पिछे पैडागोजी पार्ट सीगा ये आपां खत्म कर चुके हैं। सो हुण आने आपां क्वेश्चनां दे वल। दो समान त्रिकोणां दे खेत्रफल दा अनुपात उन्हां दीयां अनुसारी भुजावां दे बराबर हुंदा है। सो जेड़े समान कोण, दो समान कोण, इसनूं आपां की पढ़दे हां जी, टू सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल मेरे प्यारे बच्चों किहड़े होणगे। सो इस दे बारे थोड़ी चर्चा कर लेंदे हां जी। लेट सपोज कि आपां मान लेंदे भी एक ए ट्रायंगल हैगी आ, ठीक है जी, एक अपने कोले ए ट्रायंगल हैगी आ। सो इसका नाम दे देंगे जी ए बी सी डी ई एफ। हाँ जी जेकर ये मेरे प्यारे बच्चे दोने सिमिलर ट्रायंगल हैगियां, जे सिमिलर ट्रायंगल हैगे ने तो फिर की हो जाऊगा, एवरीथिंग corresponding ratio will be equal। इस गल नूं तुसीं ध्यान च रख। सो मैं इसका थोड़ा जिहा मीनिंग दस दिना। जे अगर सिमिलर ट्रायंगल हैगियां तो सिमिलर ट्रायंगल का मीनिंग की है कि सिमिलर ट्रायंगल होने के बाद की होगा भी एवरीथिंग corresponding रेशो विल बी इक्वल। कहने तो मीनिंग कि ए रेशो बी, सॉरी ए बी रेशो डी ई बराबर होगी जी बी सी रेशो ई एफ। तो इस तरह ए सी रेशो डी एफ। ये मेरे प्यारे बच्चों जी रेशो है ये सारी की होगी बराबर होगी। इस तरह हाइट की भी होगी, पैरीमीटर की भी होगी, सैमी पैरीमीटर की भी होगी, मीडियम की भी होगी, इन सर्कल की भी होगी और सरकमफ्रेंस की भी होगी। ये जी सारी ये लास्ट वाले सम इस तरीके का क्वेश्चन आऊगा जिथे मैं तुम सारी कंडीशन इसदियां दस दूंगा। बट फिलहाल तुम की है इन्नी को गल ध्यान च रखनी है कि अगर दो त्रिकोणा, अगर दो ट्रायंगल आपस दे विच की हैगे ने सिमिलर ट्रायंगल हैगे ने, सो उन्हां दी जिहड़ी रेशो है एवरीथिंग corresponding रेशो की होगी इक्वल होगी। इन्नी गल तुसीं दिमाग दे विच रखनी आ। सो इन्हां दी रेशो बराबर होगी। एक गल तां इह आ भी ठीक है जी रेशो आ रही है। सो इत्थों भी ऑप्शन बिल्कुल करैक्ट हो सकता सी, बट एक ऑप्शन रेशो वाला होर उन्होंने दिता होया जी, इसने अनुपात का घन कहता है। सो अनुपात का घन नहीं होगा, एक फार्मूला तुसीं होर ध्यान च रखना है। जेकर दो सिमिलर ट्रायंगल ने, जे दो सिमिलर ट्रायंगल मेरे प्यारे बच्चे हैगियां ने, सो उन्हां दा की होगा एरिया बराबर होगा साइड दे स्केयर दे, साइड दी रेशो दे स्केयर दे बराबर होगा जी। ए बी रेशो पी क्यू इसका स्केयर, बी सी रेशो क्यू आर इसकी हो गया, ए सी रेशो पी क्यू द स्केयर दे बराबर होगा। ये वाली कंडीशन तुसी ध्यान दे विच रखनी है मेरे प्यारे बच्चों। सो इस कारण जिहड़ी ऑप्शन इन्हां दे विचों सही होगी अनुपात दे वर्ग, इसकी ऑप्शन सही होगी ऑप्शन नंबर बी। इसनूं आपां एग्जैक्ट मन्नांगे। हाँ जी सो इस तो बाद आप अगले क्वेश्चन वाल देखते हैं जी। हेठ दिते निरीखणां विचों चढ़दे क्रम विच इन्हां नूं ऑर्डर वाइज कर दिता गया जी। जेकर डाटे का मीडियन, गल नूं ध्यान च रखना जी, मीडियन कितना दिता गया जी 63 दिता गया है, तो एक्स का मुल लभो। सो आपां नूं डाटा दे दिता गया। हुण जदों आपां दो तीन चीज़ां देखते हैं। फर्स्ट गल एक तो जदों तुसीं मोड मीडियन
ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਨ ਦਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਮੋਡ ਦਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਮੀਨ ਦਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਰੇਂਜ ਦਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੀ, ਮੀਨ, ਮੀਡੀਅਨ ਤੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਗੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਇਸ ਦੀ ਡੀ ਆਈਡੀਆ ਸੌਰੀ ਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਹੋਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਮੀਨ ਦੀ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮੀਨ ਹੁੰਦਾ, ਮੀਨ ਬਰਾਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ। ਐਵਰੇਜ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਮ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ। ਲੈਟ ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜੀ 2 4 6 8 ਤੇ 10। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮੀਨ। ਮੀਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਐਵਰੇਜ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੋਗੇ, ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਆ 1 2 3 4 5, ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ 5 ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਭਾਗ ਦੇ ਦੋਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਊਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, 6 ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ 6 ਤੇ 6 12 ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 12 8 20 20 ਤੇ 10 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, 30 ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, 6 ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। 6 ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਮੀਨ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੈ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਨ ਆ, ਮੀਡੀਅਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਇਹ ਮਿਡਲ ਟਰਮ ਹੋਊਗੀ। ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਜਾਂ ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਕਰਮ ਜਾਂ ਲਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਾਈਜ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਰਡਰ ਵਾਈਜ਼ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਣ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਿਡਲ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਆਪਣੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਦਾਂਗੇ ਜੀ ਮੀਡੀਅਨ। ਲੈਟ ਸਪੋਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ 2 4 6 8 10 12 ਔਰ 14। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟਰਮਾਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਡਲ ਟਰਮ ਲੱਭਣੀ ਪਊਗੀ। ਮਿਡਲ ਟਰਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, 2 ਤੁਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਕੱਟਤੇ, 2 ਤੁਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਕੱਟਤੇ, ਇੱਕ ਇਧਰੋਂ ਕੱਟਦਾ, ਇੱਕ ਇਧਰੋਂ ਕੱਟਦਾ। ਮਿਡਲ ਟਰਮ ਕਿਹੜੀ ਬਚ ਗਈ ਜੀ, 8 ਬਚ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, 8 ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚਲਾਕੀ ਖੇਡਦੀ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ 14 ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੁਝ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੁੰਦੀ 3 5 7 9, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਨ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਬਣੇਗਾ, ਮੀਡੀਅਨ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇਧਰੋਂ ਕੱਟ ਦਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਇਧਰੋਂ ਕੱਟ ਦਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਾਂਗੇ। ਜੋੜ ਦੋ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ 12 12 ਬਟਾ 2 ਕਰ ਦੋ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 6 6। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਅਨ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮੋਡ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੋਡ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਈ ਟਰਮ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਟਰਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਮੋਡ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ 2 2 3 3 6 6 8 8 8 10 10, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, 8 ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 8 ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜੀ, 3 ਵਾਰ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਮੋਡ ਪੜ੍ਹ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਰੇਂਜ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਰੇਂਜ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਵਾਲੀ ਲਿਮਿਟ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਾਲੀ ਲਿਮਿਟ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਸਭ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਰੇਂਜ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਅਨ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮੀਡੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੀਡੀਅਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਮੀਡੀਅਨ ਮਿਡਲ ਟਰਮ ਹੋਗੀ। ਮਿਡਲ ਟਰਮ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਟਰਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਰਮ ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਇਸ ਟਰਮ ਨਾਲ ਇਹ ਟਰਮ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜੂਗੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਇਸ ਟਰਮ ਨਾਲ ਇਹ ਟਰਮ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਇਸ ਟਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟਰਮ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤੇ ਬਚ ਕੀ ਜਾਊਗਾ ਜੀ x plus 2 by 2 ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ 63 ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਜੋੜਦੇ ਆ ਇਸ ਨੂੰ, ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ, 2x plus 2 ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 612, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 2 ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ। ਤੇ 2x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੇ 124
ਤੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ 6 2 ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੀਨੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਊਗੀ 62 ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਗੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਸੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਡ ਕਰੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। हाँ जी, for any two positive number a and b HCF a and b multiply LCM of a and b। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਕਿ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰੋ। ਕਿਆ ਯਾਰ ਹੈ ਜੀ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ a ਤੇ b ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ LCM of AB multiply HCF of AB ਇਹ ਦੋਨੇ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ A ਗੁਣਾ B। ਅਗਰ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ LCM ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ HCF ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ ਦੋਨਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਨੋਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਸਹੀ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਫੈਕਟ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰੱਖਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜੀ। ਐਲਸੀਐਮ ਆਫ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਕਿੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਐਲਸੀਐਮ ਆਫ ਨੋਮੀਨੇਟਰ ਐਲਸੀਐਮ ਆਫ डिनोमिनेटर। एक छोटी जी एग्जांपल ले लेंगे आ 2/3 3/4 हाँ जी 4/5। सो ये मेरे प्यारे बच्चों की होगी अपनी फ्रैक्शन होगी। जेकर तुसीं फ्रैक्शन दा एलसीएम कढना ये फैक्ट तां लैके आए क्योंकि पेपर दे विच पुछे जांदे। सो बच्चे नूं एक फैक्ट दे नाल अदर फैक्ट भी जेकर हुण एलसीएम ते एचसीएफ ते सवाल बनिया ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਲਗਾ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਫੈਕਟ ਵੀ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੀ ਐਲਸੀਐਮ ਆਫ ਨੋਮੀਨੇਟਰ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟ ਹੈਗੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ ਨੋਮੀਨੇਟਰ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ डिनोमिनेटर होंगे। नीचे वाले पार्ट ਨੂੰ ਆਪਾਂ डिनोमिनेटर पढ़ते हैं जी अंश बटा हार ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੋਮੀਨੇਟਰ ਪੜ੍ਹਦੇ। सो फर्स्ट गल करी गई जी एलसीएम ऑफ नोमिनेटर। एलसीएम की नाल होगी जी एलसीएम मेरे प्यारे बच्चों 2 3 4 दा। सो इसे तरह एचसीएफ किंदा किंदा होगा जी 3 4 5 दा। हाँ जी सो एलसीएम जेड़ा मेरे प्यारे दोस्त जेड़ा बन गया जी इसका कितना बन जाऊगा 12 बन जाऊगा। जे एचसीएफ की गल करिए तो मेरे प्यारे दोस्त कितना बन जाऊगा 1 बन जाऊगा। सो जेड़ा इसका आंसर आऊगा अगर फ्रैक्शन होंगी है तो इसका की पूछा जाऊगा जी आंसर कितना हो जाऊगा 12 इसका राइट आंसर हो जाऊगा। तो जेड़ा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है तुसी अपने आप कर सकते हो जी। एचसीएफ की होगा एचसीएफ ऑफ नोमिनेटर ते एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर इनका थोड़ा जा उल्टा हो जाऊगा। इसनु तुसी ध्यान दे विच रखना। हाँ जी सो अगला क्वेश्चन अपने सामने है जी। अगले क्वेश्चन दे विच है जी किहड़ी प्रमेय संख्यावां विचों शां दशमलव ठीक है जी पूछा गया जी इंग्लिश दे मैंने लगता भी ज्यादा सौखा पढ़ना समझना भी सौखा है। एक बार थोड़ा रीड कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल। जेड़ा टर्मिनेटिंग डेसिमल है मेरे प्यारे बच्चों भी टर्मिनेटिंग डेसिमल किवें तो होगा। सो इसनूं आप थोड़ी जी चर्चा होर करते हैं डेसिमल के बारे। टर्मिनेटिंग डेसिमल जेड़ा मेरे प्यारे दोस्त टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा पहली गल तो डेसिमल हुंदा किवें जी P बटा Q दी फॉर्म च हुंदा है जी। नैक्सट अगे बढ़ते हैं पी ते जेड़ा मेरे प्यारे दोस्त जेड़ा क्यू आ क्यू तुहाडे कोल किवें होना चाहिए जी जां तां 2 होना चाहिए जां की होना चाहिए 5 होना चाहिए जां दोने मल्टीप्लाई च होण जां फिर की होना चाहिए जी 2 दी पावर n इंटू 5 दी पावर m। सो ये जिहड़ियां दो चीज़ां ने तुसीं ध्यान च रखनियां। बटे दे विच की दिख रहा है जां तां तुहानूं 2 दिख जाए जां 5 दिख जाए। अगर इन्हां तो इलावा भी कोई नंबर दिख जाता है तो वह टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन नहीं होगी। बटे दे विच 2 या 5
ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਗੀ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, 15 ਬਟਾ 64 ਗੁਣਾ 25 ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। अगर 64 गुणा 25 कर दो तो मेरे प्यारे बच्चों कितना बन जाऊगा जी, 1600 बन जाऊगा। सो हुण तुसीं की लिख सकते हो, 15 64 नूं की हो जाऊगा जी 2 दी पावर 6 इंटू 2 दी पावर सॉरी 5 दी पावर 2, हाँ जी 5 दी पावर 2। सो नीचे किहड़ी फॉर्म च आ रहा जी, 2 ते 2 और 5 दी फॉर्म दे विच जिहड़ा नीचे डिनोमिनेटर बन रहा है। सो इस कारण जिहड़ी डेफिनेशन सॉरी जिहड़े परमानेंट जिसनों आपां कहंदे आ भी 101% क्लैरिटी है कि जिहड़ी अपनी टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होगी, जिहड़ी शांत पिन होगी, वो किहड़ी होगी, ऑप्शन नंबर ए होगी। बाकी और किसी भी ऑप्शन दे विच बी या सी दे विच नीचे 2 या 5 नहीं बन रहे होंगे। एक चीज तुसीं होर ऐड करके लिख सकते हो कि अगर लेट सपोज कि n बटा नीचे तुहाडे कोल 2 आ गया या 3 आ गया, हुण तुसीं ये गल नहीं कर देनी जी सर 2 आ रहा जी फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग होगी, इदां दी नहीं गल आ। बटे दे विच जां फिर कल्ला 2 हुंदा फिर भी टर्मिनेटिंग सी, पर त्रिकोण दी टाइप आ इस तरीके दा, ठीक है जी, इस तरीके दा हो गया त्रिकोण हो गया जी। सो ये त्रिकोण है जिहड़ा, ठीक है जी, सॉरी जिहड़ा कोण हैगा अपने कोले, ये कोण किंदे उपर, ये एक हेमीस्फीयर हैगा उस दे उपर टिकाया गया। सो हुण आपां नूं दो सरफेस एरिया कढने पैणगे, एक तां आपां नूं कोण दा कढना पऊगा और दूसरा किंदा कढना पऊगा मेरे प्यारे बच्चों, हेमीस्फीयर दा कढना पऊगा। उसका कहण दा मीनिंग यही है भी एक खिडौना एक हेमीस्फीयर दे उपर टिकाया गया। उम्मीद करदा कि ये जिहड़ी स्टेटमेंट है तुसीं इन्नी को अंडरस्टैंड कर गए होगे। ते हुण आपां इसदा सॉल्यूशन करदे हां। सो सॉल्यूशन दे विच देखना पऊगा जी, ठीक है जी, नैक्सट स्लाइड ही लै लैंदे आ। हाँ जी, सो मेरे प्यारे जी बच्चों इत्थे आपां बना लैंदे आ त्रिकोण, ठीक है जी, ये अपने को मेरे प्यारे जे दोस्तों की बन जाएगी, कौन बन जाएगी, हाँ जी। सो ये मेरे प्यारे बच्चों की हो गई है, कौन हो गई है। सो इस तो बाद जिहड़ा ये कौन हैगा ये किहदे उपर टिकिया होया जी, ये हेमीस्फीयर दे उपर टिकिया है। ये किहदे उपर टिकिया होया जी, हेमीस्फीयर दे उपर टिकिया होया है। सो हेमीस्फीयर दा जिहड़ा रेडियस हैगा अपने कोले वो कितना हैगा जी 3.5 हैगा, कितना हैगा जी 3.5 हैगा। जे इधर रेडियस 3.5 है तो इधर भी मेरे प्यारे बच्चों कितना होगा 3.5 होगा, ये भी की होगा रेडियस होगा। सो जे गल करिए भी टोटल हाइट दी, सो टोटल जिहड़े अपने कोले दिता होया कितना दिता होया जी 15.5 दिता होया। पहला इन्नी सारी गल्लां नूं तुसीं ध्यान च रखना। जेकर मेरे प्यार है जी दोस्तों, जे इथों लैके इथों तक टोटल हाइट 15.5 सेंटीमीटर है, तो जेकर उस दे विचों आपां 3.5 सेंटीमीटर कढ दांगे, सो बाकी अपने कोले की बच जूगा जी, बाकी गल करते हैं तो अपने कोले कितना बच जूगा है, अपने कोले जिहड़ा बच जूगा ये वाली लेंथ बच जूगी अपने कोले 12। कितनी मेरे प्यारे बच्चों बच जाऊगी 12। हुण इत्थे जेकर इस दे उपर ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ही है जी, ठीक है जी, परपेंडिकुलर है तो सो परपेंडिकुलर है तो ये कोण कितने डिग्री का हो जाऊगा, ये कोण मेरे प्यारे बच्चों 90 डिग्री का हो जाऊगा। जे 90 डिग्री का हो जाऊगा तो पाइथागोरस लगा सकते हो, ठीक है जी। पाइथागोरस मेरे प्यारे बच्चों की हो जाऊगा, इसनों आपां एल मान लेंदे आ, एल दा स्क्वायर बराबर हो जाऊगा जी 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर। तो इत्थों तुसीं एल की वैल्यू कढोगे तो ये कितनी आ जाऊगी तुहाडे कोले 12.25 आ जाऊगी। इसने एक बार रीड कर लो 12.25 आनी चाहिए है जी, बारों बारी 144, ठीक है जी। 135 का स्क्वायर करांगे 1225 बन जाऊगा। हाँ जी, सो देखते हैं 12 का स्क्वायर करांगे, ठीक है जी, ये कितना बन जाएगा अपने कोले, ये 144 बन रहा होगा, एक बार करके देख लेंगे इसनों। हाँ जी, एल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा जी 144 आ जाऊगा। सो 35 का स्क्वायर कर दो डायरेक्ट, 35 का स्क्वायर करांगे जी 5 5 25 हो गया जी, 4 3 12 प्लस कितना हो जाएगा 1225 हो जाऊगा, 2 पॉइंट छड़ के ला देंगे, ठीक है जी। ये कितना बन गया जी 15625। सो इसका की आ जाएगा जी एल बराबर इसका की आ जाऊगा
अंडर रूट आ जाएगा। मैं उसका स्केयर हटा के इधर की करता अंडर रूट करता। सो ए वाली वैल्यू किस दे बराबर होगी मेरे प्यारे दोस्तों, ये हो जूगी मेरे प्यारे दोस्तों एल की वैल्यू कितनी हो जूगी 12.5 इसका की हो जूगी एल। सो जेकर इसकी गल करिए तो ए वाली अपने को वैल्यू कितनी आ चुकी है जी 12.5। ये वाली वैल्यू कितनी आ गई जी 12.1 12.5 इसकी जी वैल्यू आ चुकी है। सो हुण देखते हैं जी, हुण दोनों का सारा कुछ क्लीयर है। हुण तुसीं इसका एरिया कढ सकते हो, इन्नी गल नूं तुसीं ध्यान विच रखना है। सो इस तो बाद आपां नैक्सट पोर्शन ते आउंदे हां जी, इस नूं डायरैक्ट सॉल्व करते हैं हुण। हाँ जी, सो जे गल करिए मेरे प्यारे जी दोस्तों भी जिहड़ा अपने कोले कोण होऊगा, सो सरफेस एरिया कोण दा की होऊगा, ठीक है जी। जेकर कोण दी सरफेस दे एरिया दी गल करिए, कोण दा सरफेस एरिया, ठीक है जी, सरफेस एरिया मेरे प्यारे बच्चों ये किंदे बराबर हुंदा है जी, ये बराबर हुंदा है जी पाई आर एल दे बराबर होगा। ये किंदे बराबर होगा मेरे प्यारे दोस्तों, पाई आर एल दे बराबर होगा। सो इस तरह जी गल करिए सरफेस एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है जी। सो इसका मेरे प्यारे बच्चों हेमिस्फीयर का जिहड़ा होगा अपने को सरफेस एरिया ये की हो जाऊगा 2 पाई आर स्केयर। सो इत्थों तुसीं कढ सकदे हो जी कोण दा सरफेस एरिया और इत्थों तुसीं की कढ सकदे हो, इत्थों तुसीं हेमिस्फीयर दा एरिया कढ सकदे हो। सो दोनों नूं ऐड करन तो बाद अपने कोले टोटल सरफेस एरिया बन जाऊगा। ये कितना आ जाऊगा जी 22/7 आ जाऊगा, ठीक है जी। आर कितना हैगा जी 3.5 हैगा जी, ठीक है जी। सो जिहड़ी अपने कोले एल आऊगी, एल कितनी आऊगी अपने कोले 12.5 आ जाऊगी। तो जेकर तुसीं इस नूं डायरैक्ट सॉल्व करन जाओगे तो ये तुहाडे कोले कितना बन रहा होगा सारा, ये सारे का सारा तुहाडे कोले बन रहा होगा जी 137 पॉइंट, हाँ जी। ये मेरे प्यारे बच्चों कितना बन रहा होगा, इसकी गल करते हैं तो ये बन रहा होगा 137.5 सेंटीमीटर स्केयर जिहड़ा इसका वॉल्यूम सॉरी सरफेस एरिया बन रहा होगा। सो हुण गल करते हैं जी 14 नंबर क्वेश्चन जिहड़ा मेरे प्यारे जी दोस्तों अपने सामने है, एक खिडौना हैगा, एक खिडौना 3.5 सेंटीमीटर के घेरे दे एक कोण की शक्ल का है जो उस घेरे दे एक अर्ध गोले उत्ते माउंट किया गया है। खिडौने की कुल उचाई 15.5 सेंटीमीटर है। खिडौने का कुल सतह का क्षेत्रफल कितना होगा। सो इस गल नूं अंडरस्टैंड करना है जी। पहली तो जिहड़ी उसने स्टेटमेंट एग्जामिनर ने अपने सामने रखी आ, एग्जामिनर की स्टेटमेंट नूं कैच करते हुए आप थोड़ी एक डायग्राम ड्रा करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंटों को क्वेश्चन समझने में थोड़ी समस्या आऊगी बट आप बहुत ईजी मैथड लैके चलांगे। सो फर्स्ट गल तो यह है जी एक कुछ इस टाइप का जो अपने को कोण है जी, ठीक है जी, कोण है। सो जो ये मेरे प्यारे बच्चों कोण है, सो इसनों किस दे उपर टकाया गया जी, इसनों टकाया गया जी हेमिस्फीयर के उपर। इसनों किंदे उपर टका दिता गया जी, हेमिस्फीयर के उपर टका दिता गया। इस तरीके की जी अपने को डायग्राम बनूगी जिसनों आप सॉल्व करना है। सो दो अपने को सरफेस एरिया रहणगे, एक तो आपको कोण का सरफेस एरिया कढ़ना पऊगा मेरे प्यारे बच्चों और दूसरा आपको किंदा कढ़ना पऊगा हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया कढ़ना पऊगा, ता जाके ये जिहड़ा टोटल अपने को सरफेस एरिया आऊगा। सो हुण देखते हैं जी जेकर गल करिए आपां इसकी थोड़ी जी अगली स्लाइड आप लै लेंदे हैं जी, इस डायग्राम नूं डिक्लेयर कर लेंदे हैं। सो देखते हैं कि जिद्दां अपने को मेरे प्यारे बच्चों कोण हैगा जी, सो कोण की शेप जिहड़ी इस तरीके की होगी। हाँ जी, सो पहला आप कोण नूं डिक्लेयर कर लीए भी किस तरीके का जिहड़ा शेप है, क्योंकि इसनूं समझना थोड़ा जिहा सौखा रह जाऊगा मेरे प्यारे बच्चों जी। ये अपने को कोण आ गई मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है जी। सो ये जिहड़े कोण है ये किस दे उपर टकाया होया जी, ये टकाया होया जी एक हेमिस्फीयर दे उपर। ये किस दे उपर मेरे प्यारे बच्चों टकाया होया जी, ये हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर दे उपर इसनूं टका दिता गया। सो ये जिहड़ा अपना टोटल सरफेस एरिया ये आपां पता करना है। सो जिहड़ा रेडियस ऑफ कोण है, रेडियस ऑफ कोण मेरे प्यारे बच्चों कितना है जी 3.5 सेंटीमीटर है। जेकर ये 3.5 सेंटीमीटर है सो मेरे प्यारे जी बच्चों जी ए वाली लाइन भी होगी ये भी कितनी होगी 3.5 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि जेकर ए रेडियस है तो ये भी की होगा रेडियस होगा। सो जेकर टोटल लेंथ की गल करते हैं, टोटल लेंथ की,
ਸੋ ਜੇਕਰ ਟੋਟਲ ਲੈਂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਜੀ 15.5 ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ 15.5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਮੈਂ 3.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਘਟਾ ਦੂੰਗਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਜੂਗਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਾਕੀ ਬਚ ਜੂਗਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲੈਂਥ ਬਚ ਜੂਗੀ, ਇਹ ਬਚ ਜਾਵੇਗੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ 12 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੂਰੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਬਚ ਜੂਗੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ L। ਸੋ ਜੇਕਰ ਕੋਣ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ L ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ L ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ, L ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ 12 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਪਲੱਸ 3.5 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜੂਗੀ L ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜੇ ਬੱਚੋ ਕਿੰਨੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ 12.5 ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਇਸ L ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 12.5। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਚ ਕਰ ਗਏ ਹੋ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਕੋਣ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਦੀ, ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਕਿੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਾਈ ਆਰ ਐਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 22/7 ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਈ ਆਰ ਐਲ, ਆਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 3.5 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਐਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ 12 ਪਾਈ ਆਰ ਐਲ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਕਿੰਦਾ ਏਰੀਆ ਹੋਊਗਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕੋਣ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਿੰਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੇ ਬਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 10 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇੱਥੋਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਸੋ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਟੋਟਲ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਕੋਣ ਦਾ, ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕੋਣ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ 137.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕੋਣ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਗਏ ਹੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਪਾਂ ਕਿੰਦਾ ਦੇਖਣਾ ਜੀ, ਸਪੀਅਰ। ਸਪੀਅਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ 2 ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਹੈਮੀਸਪੀਅਰ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਕਿੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 2 ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। 2 ਪਾਈ ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, 2 ਗੁਣਾ 22/7 ਗੁਣਾ ਆਰ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 3.5 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ 77 ਆ ਜਾਊਗੀ 77। ਸੋ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ 137.5 ਔਰ ਪਲੱਸ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਦੋਗੇ ਜੀ 77, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆਵੇਗਾ 214.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਗਏ ਹੋਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈਂਥੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੋ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੀਨ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਐਵਰੇਜ। ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਐਵਰੇਜ, ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਮ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨੀਚੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਟੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਅਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੋਡ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਗੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੋਗੀ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਰੋਮਨ ਅੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੋਮਨ ਅੰਕ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਬਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ XX, XXX, XL, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, L ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਨੇ C, XC, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ,
L डबल X ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਾਪ ਲੈਣੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਜੀ VX ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਮਨ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਹੇਠ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸੋ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਫਸਟ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਰਹੂਗਾ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਹੂਗਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ, ਬਰਾਬਰ ਰਹੂਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਗੱਲ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿੰਨੀ ਇਸ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਹੋਊਗੀ ਉਨੀ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਉਨੀ ਇਸ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੀਨਿੰਗ ਕਿ ਉਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚੌੜਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਚੌੜਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਥ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰੀਜੈਂਟਲ ਤੇ ਵਰਟੀਕਲੀ ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋਰੀਜੈਂਟਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ ਫਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਾ ਵਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਗੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਗੀ, ਡੀ ਇਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੈਰੀ ਅਤੇ ਹੈਰੀ ਦੀ ਉਮਰ 5:7 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 3:4 ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਉਮਰ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ A ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇੱਕ A ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜੀ B, ਇੱਕ ਕੀ ਹੈਗਾ A ਔਰ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈਗਾ B ਹੈਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਏਜ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੇਮ ਰਹੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਏਜ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੇਮ ਰਹੂਗਾ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚਾਹੇ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਲੈਟ ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅੱਜ 15 ਸਾਲ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੱਜ 25 ਸਾਲ ਦੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, 10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗਾ ਜੀ, 25 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, 35 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਜੀ, 10 ਸਾਲ ਦਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਏਜ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੇ 10 ਆ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ 10 ਰਹੂਗਾ, ਚਾਹੇ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਤੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ A B ਲੈ ਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, A ਤੇ B। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ, 5:7। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਆਫਟਰ 4 ਈਅਰ ਮੈਨਸ 4 ਈਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਫਟਰ 4 ਈਅਰ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਸੌਰੀ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਲੱਸ ਆਊਗਾ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 3:4। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਕਿੰਨਾ ਜੀ, 2 ਦਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਜੀ, 1 ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, 2 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਨਵੀਂ ਰੇਸ਼ੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜੀ, A ਰੇਸ਼ੋ B, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਜੀ 5:7। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ, 6:8 ਬਣ ਜੂਗਾ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੈਚ ਕਰ ਗਏ ਹੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਪਲੱਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, 1 ਪਲੱਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਾਟਾ ਕਿੰਨਾ ਪਲੱਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, 1 ਪਲੱਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, 4। ਸੋ 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, 4 ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ 5 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, 20 ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤੇ 7 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, 28 ਹੋ ਜੂਗੀ। 7 ਚੌਕਾ 28, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ 20 28 ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਇਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਕਨਵੈਕਸ ਚਤੁਰਭੁਜ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਿਕਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਨਵੈਕਸ ਤੇ ਕਨਵੇਵ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਚ ਦੇਣੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਨਵੈਕਸ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕੁਝ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਨਕੇਵ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣ ਹੋਣਗੇ 180 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। 180 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਘੱਟ ਮਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਣ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ,
ਇੱਕ ਕੋਣ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ 180 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਪਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਡਾਇਗੋਨਲ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ, ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਇਗੋਨਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਇਗੋਨਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ, ਦੋ ਹੋ ਸਕਦੇ ਪਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਡਾਇਗੋਨਲ ਬਾਹਰ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਦੋਨੇ ਡਾਇਗੋਨਲ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਅੰਦਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਸਨੇ ਡਾਇਗੋਨਲ ਪੁੱਛੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਡਾਇਗੋਨਲ ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸਹੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਜੇਕਰ ਸੰਖਿਆ ਵਰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਡੈਸ਼ ਦਾ ਜੋੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੰਖਿਆ ਵਰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਡੈਸ਼ ਦਾ ਜੋੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈਟ ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਕਿੰਨਾ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ, 4 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। 4 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ ਤੇ 4 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, 1 + 3 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ 3 ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਦੀ, ਤੇ 3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਕਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, 9 ਦੇ। ਤੇ 9 ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, 1 + 3 + 5 ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਮੈਂ 4 ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 16। 16 ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, 1 + 3 + 5 + 7 ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੀਨਿੰਗ ਕਿ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 1 ਤੋਂ। 1 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, 1 3 5 7 9 11 ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਜਾਊਗੀ ਸੀਰੀਜ਼। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਕਸੈਸਿਵ ਔਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰੋਮ 1। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੀਨਿੰਗ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ, ਬੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਸਕੁਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜੂਗੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸਹੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ 21 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਇਸ ਦੀ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੇਰੇ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈਗੇ ਜੀ, 2 4 6। ਸੋ ਵਿਚਕਾਰ 6 ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੀ, 2 4 6। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੀ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਸੀ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲੌਜੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪਰਫੈਕਟ ਕਿਊਬ। ਨਾਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕਿਊਬ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਫੈਕਟ ਕਿਊਬ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਪਰਫੈਕਟ ਕਿਊਬ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਇਸ ਦੀ, ਇਹ ਕਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, 6 ਦਾ ਕਿਊਬ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਸ ਦਾ ਕਿਊਬ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, 10 ਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਕਿਸ ਦਾ ਕਿਊਬ ਹੈਗਾ ਜੀ, 40 ਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਿਊਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੀ ਆ ਜੂਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਸੀ ਆ ਜੂਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਆ। ਮੇਰੇ ਆਈਡੀ ਚ ਇਸ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਆ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਕੁਝ ਇਸ ਟਾਈਪ ਆ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਟੇਕ ਆ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 1.5 x ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ 15 ਨੂੰ 15 ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ 15 ਨੂੰ 15 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, 225 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ 2 ਡਿਜਿਟ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾ ਦਿਓ, 225। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 225 x ਨੂੰ x ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, x ਸਕੁਅਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਲੱਸ 15 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਜੀ, 60 ਦੇ ਨਾਲ। 60 ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਡਿਜਿਟ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਜ਼ੀਰੋ ਦਾ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, 6। 6 ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, x y ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1.5 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਜੀ, 3 ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ, ਪਲੱਸ ਦਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਪਲੱਸ ਦਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਟਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ 1.5 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ -4। ਸੋ -4 ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, -4y ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ 60 ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ, -6y। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ 4 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ, -16y ਸਕੁਅਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ -4 ਨੂੰ ਆਪਾਂ +3 ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, -12 ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। तो अगे बचा होया जी अपने कोले 4.5 हाँ जी 4.5 x बचा होया जी प्लस 12y बचा होया जी। हुण तुसीं देख सकते हो भी जेडे कट्टे जा सकते उसनूं कट दो, जेडे नहीं कट्टे जा सकते उसनूं रहण दो। हाँ जी, सो देखते हैं 6xy ठीक है जी। इस दे नाल देखते हैं, एक तो ये वाला एग्जैक्ट ही कैंसल हो रहा है,
ठीक है जी, बिल्कुल सही गल है। 4 ਤੇ 12y होना चाहिए जी, इत्थे 12y ਦੇ ਨਾਲ 12y कैंसल हो जाऊगा। हाँ जी, 6 कितों बन रहा सी जी, ठीक है जी। 15 चौका 60, 6 6 15 चौका 60। हाँ जी, 1 मिनट जी, थोड़ी कैलकुलेशन च दिक्कत है, बस देख लेंगे, हुणी सॉल्व हो जाएगा। हाँ जी, ए वाला 60 बन रहा सीगा, इत्थे की आवेगा नाल x आऊगा। सो ए वाली टर्म मेरे प्यारे बच्चों इस दे नाल कैंसल हो जूगी। सो सॉल्व कितना हो जाऊगा 0.25 x स्क्वायर माइनस 16 y स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर सही हो जाएगा। हाँ जी, तो इस तो बाद देखते हैं जी अगला फिर एक कैलकुलेशन ਤੇ क्वेश्चन अपने सामने आ गए जी। सो एक और ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਕਰ ਲਓ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਥੇ ਮਿਸਟੇਕ ਆ, ठीक है जी 7p, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਮਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਥੋੜਾ ਮਿਸਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। हाँ जी, सो मेरे प्यारे बच्चों की जो तुम इस घटा रहे होगे तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੋगी सी, इस दी ਆਪਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ੈਕਟ सही आ रही होगी। बहुत सारे इस आंसर है ਜਿਹੜੇ और ਜਿਹੜੀ बहुत सारी कंडीशनां इस ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, कोई बाला टफ नहीं हैगा, बहुत ईजी क्वेश्चन बचिया होया है। सो ਹੁਣ मेरे प्यारे बच्चों ਆਪਾਂ 26 नंबर क्वेश्चन आ गया जी। इस तो बाद 4 क्वेश्चन होर बचे होए, बस जल्दी जल्दी ਆਪਾਂ करके सो इस तो बाद ਆਪਾਂ चलते हैं जी। देखते हैं जी स्टेटमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ थोड़ी गड़बड़ लग रही है मैनू, ठीक है जी। ये होना चाहिए जी, ठीक है जी, एक्स दी क्यूब मेरे प्यारे बच्चों स्टेटमेंट लिख लो जी, एक्स दी क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x। तो स्टेटमेंट मेरे प्यारे दोस्त ये होनी चाहिए। तो इसनों भाग किंदे ते कीता जाए जी, भाग इसनों कीता गया जी एक्स माइनस ए ते। सो ये वाली डेफिनेशन है, सॉरी ये अपने सामने जी स्टेटमेंट है, इस तरीके की स्टेटमेंट है मेरे प्यारे बच्चों। सो इसनों थोड़ा हल करने वाल आउंदे आ, बहुत जल्दी जल्दी आप इसनों सॉल्व कर देंगे। जो तुसीं कह सकते हो भी जेकर इसनों आपां हल करते हैं तो जेकर आपां नूं भाग दे रहे हैं, भाग किंदे ते दे रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, भाग दी जा रही है जी एक्स माइनस ए ते। किस ते दी जा रही जी, एक्स माइनस ए ते भाग दी जा रही है। जेकर एक्स नूं एक्स नाल करोगे कोई फर्क नहीं पैना, क्योंकि इत्थे क्यूब हैगा, आपां कटना है। तुसीं की कर सकते हो एक्स स्क्वायर दे नाल मेरे प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर दे नाल इसनूं की कर दो मल्टीप्लाई कर दो, ते कितना बन जाएगा जी एक्स क्यूब बन जाएगा। सो इत्थे की बन जाएगा जी ए एक्स स्क्वायर बन जाऊगा। तो इत्थे की हो जाऊगा जी माइनस हो जाऊगा, इत्थे की हो जाऊगा प्लस, इस दे नाल कट्टे जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। सो बच की जाऊगा जी अपने कोले, बच जाऊगा जी ए माइनस ए प्लस है, ठीक है जी। सो इस नूं तुसीं करोगे तो ये भी तुहाडे कोले कट्टिया जाऊगा, बच के जाऊगा 6 एक्स अपने कोले वैल्यू बच जाऊगी। सो इस तो बाद आप नैक्सट करते हैं जी। तुसीं जेकर इस नूं हुण प्लस 6 दे नाल मल्टीप्लाई कर दिंदे हो जी, इस वाले कंपोनेंट नूं करना हुंदा है जी, इस वाले नूं। सो इस नूं तुसीं 6 दे नाल मल्टीप्लाई करदे हो तो कितना बन जाऊगा 6x, ठीक है जी। कितना बन जाऊगा 6x जी मेरे प्यारे दोस्तों। नाल ए भी बचिया होया जी, इत्थे नाल ए भी हैगा। इत्थे नाल की बचिया है मेरे प्यारे दोस्त ए, इत्थे भी नाल की आ जाऊगा ए आ। हाँ जी, बाकी सारा सेम ही है जी। हाँ जी, इसमें 6 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ कर रहे हैं जी, 6 आ जाऊगा। अगले नाल करांगे तो माइनस कितना आ जाएगा, माइनस 6 ए आ जाऊगा। हाँ जी, सिंबल चेंज कर दो जी, ए माइनस आ जाऊगा, एक ही बन जाऊगा प्लस, ए कट्टिया जाऊगा, एक ए चले जाएगा तो कितना बच जाएगा प्लस का 5 ए, इसका की हो जाऊगा एग्जैक्ट आंसर हो जाए जेड़ा की होगा ऑप्शन नंबर डी। हाँ जी, सो इस तो बाद अगे देखते हैं जी के दा मुल जेकर एक्स माइनस 1 के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के दा फैक्टर है। ये हुण गल मेरे ध्यान च रखनी है। जेकर मेरे प्यारे बच्चों तुहाडे सामने इस तरीके से लिखा है जी एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 4 कुछ इस तरीके का है,
ठीक है जी। एक ये जेकर दोनों फैक्टर है ये बराबर की होंगे आ 0 2। इसका मीनिंग की होंगे जी जा तो x माइनस 3 ये बराबर किंदे होगा 0 दे, या फिर x प्लस 4 मेरे प्यारे बच्चों बराबर किंदे होगा 0 दे। दोनों ही कंडीशनों तुसी अप्लाई किंदे कर सकते हो 0 दे 0 दे बराबर तुसी रख सकते हो। सो इस तरह जेकर ये फैक्टर है गया, ठीक है जी, जेकर गल करिए जी x माइनस 1 इसका फैक्टर है, जे x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो x माइनस 1 किंदे बराबर रखा जा सकता है जी x माइनस 1 मेरे प्यारे बच्चों किंदे बराबर आ जा सकता है 0 दे। सो x की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्त कितनी निकल के आ जाएगी 1 निकल के आ जाएगी। सो तुसी देख सकते हो जी px अपने को कितना दिता हुआ है px, इस दे विच 1 पुट कर दो जी, x की वैल्यू कितनी पुट करनी है जी 1 पुट करनी है। सो कितने वैल्यू आ जाएगी अपने को कितनी बचूगी के माइनस इस तो बाद कितना बच जाएगा 3 प्लस के। सो इस तो बाद जेकर इसमें देखते हैं आप अपने को एग्जैक्ट वैल्यू आनी चाहिए है जी हाँ जी एक्स स्केयर की वैल्यू -3, ठीक है जी -3 के ओके। इस तो बाद इसका 3/2 हाँ जी। सो ये बराबर किंदे है जी चल रही है जी 0 दे बराबर चल रही है, ठीक है जी। के कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त 2 के, ये उधर कितना चला जाएगा 3। सो मेरे प्यारे बच्चों के दी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2। सो इसका जो एग्जैक्ट आंसर आऊगा जी वो अपने को केड़ा होगा सी इसकी सही आंसर होगा। हाँ जी 28 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों बहुत घट, इस तो बाद 2 क्वेश्चन बचे हुए, एक 28 नंबर 29 नंबर 3 नंबर, बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व करके आप अगे बढ़ते। हाँ जी हेठ दिते विचों केड़ा सही नहीं है ਜਦੋਂ कि एक ट्रांसवर्सल ਜਦੋਂ कि समांतर रेखावां ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ है तो फिर हरेक लो जी देखो मेरे प्यारे बच्चों एक गल तुसीं ध्यान च रखनी जी ये दो पैरेलल लाइन आ, ये मेरे प्यारे बच्चों दो की है ने पैरेलल, इसनों मैं एल कह दिंदा इसनों मैं की कह दिंदा एम कह दिंदा। सो इसनों एक एक भुजा कट सॉरी एक की इसनों एक लाइन कट रही है, एक कोण इत्थे बन रहा जी इसनों मैं 1 का नाम दे रहा, एक कोण इत्थे बन रहा जी इसनों मैं 2 का नाम दे रहा, एक कोण इत्थे बन रहा जी 3 हो जाऊगा। सो इसनों मैं कह दिंदा जी 4, ठीक है जी। सो इस तरह एक कोण बनेगा इत्थे 5, सो इत्थे कोण बनेगा 6, सो ए वाला हो गया 7, सो इसनों मैं कह दिंदा जी 8। हुण दो चार कंडीशनां, पहली गल तो यह है जी ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੋਸਪੋਂਡਿੰਗ कहने तो मीनिंग कि ए वाले एंगल दोनों की होंगे एंगल 1, ठीक है जी करੋਸਪੋਂਡਿੰਗ एंगल बराबर होंगे कितना हो जाए एंगल 4 ਦੇ। सो इस तरह ये दो एंगल बराबर होंगे। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰੋਸਪੋਂਡਿੰਗ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਬਰਾबर ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੰਦਰੂਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਲਟਰਨੇਟ एंटीरियर एंगल इज इक्वल, बिल्कुल सही गल है जी ये भी दोनों इक्वल होंगे आ। इस तो बाद मैं सारी कंडीशन लिखा देना जी। अगर गल करिए जी सी दी ट्रांसवर्सल दे एक पासे दे अंदरूनी कोणों का जोड़ बराबर होंगे, बिल्कुल गलत है जी ये नहीं होंगे, ठीक है जी। इस तो बाद ए वाली ऑप्शन भी सही होंगी है। हुण मैं तुहानूं दस दिना जी भी की कंडीशन इस दे विच लागू होंदियां। ठीक है जी मेरे प्यारे बच्चों हुण एक गल तुसीं ध्यान च रखनी, फर्स्ट गल उसने कहता भी ए वाले दोनों का जोड़ है जिहड़ा जिन्ना कोण ए होगा उन्ना कोण ही ए होगा, इस तरीके की गल नहीं की गई। ये दोनों कोण अलग अलग हो सकते हैं पर दोनों का जोड़ जिहड़ा हुंदा वो 180 डिग्री के बराबर हुंदा है। मैं थोड़ा इसनूं होर ग्राफ दे नाल क्लीयर करदा। लो जी मेरे प्यारे जे बच्चों इसकी थोड़ी जी होर डिटेल कर लेंगे। लो जी एक अपने को ए लाइन आ, एक अपने को मेरे प्यारे बच्चों ए लाइन आ और इस एक लाइन कट रही है, इसनों आप एल कह रहे हैं और इसनों आप की कह रहे हैं एम कह रहे हैं, ठीक है जी। सो इसनों आप देखते हैं जी इत्थे एक बन रहा होगा, ये 2 बन रहा होगा, सो ये 3 एंगल बन रहा होगा, तो ये मेरे प्यारे बच्चों केड़ा बन रहा होगा 4 बन रहा होगा। सो इस तरह जिहड़ा ए एंगल होगा कितना होगा 5 होगा, तो जिहड़ा ए एंगल होगा कितना होगा 6 होगा, तो जिहड़ा ए वाला एंगल होगा 7 होगा, तो ए वाला जिहड़ा एंगल होगा मेरे प्यारे बच्चों 8 होगा। हुण दो चार कंडीशन तुसीं नोट करनी जी। एंगल 3 बराबर होगा एंगल 5 के, जेकर इसकी गल करिए एंगल 3 बराबर होगा मेरे प्यारे बच्चों एंगल 5 के। सो इस तरह
एंगल 2 बराबर किंदे होवेगा एंगल 8 एंगल 2 बराबर किंदे होवेगा एंगल 8 दे। ये तो गल किंदी होगी जी अंटीरियर एंगल की। सो इसी तरह एंगल 1 बराबर होवेगा एंगल 7 दे। ठीक है जी, एंगल 1 ठीक है, एंगल 1 बराबर होवेगा एंगल 7 दे। ठीक है जी, इसी तरह एंगल 6 बराबर होवेगा जी एंगल 4 दे। सो ये जी 4 कंडीशन तुसी लागू कर सकते हो इस ते। और एंगल 2+5 अगर इसकी गल करिए भी 2+5 जिथे अपना क्वेश्चन खड़ा होया सीगा 2 प्लस एंगल 5 मेरे प्यारे बच्चे ये बराबर किंदे होवेगा 180 डिग्री दे बराबर होवेगा। सो इसी तरह गल करते हैं एंगल 3+8 एंगल 3+8 एंगल 3 + एंगल 8 ये मेरे प्यारे बच्चों कितना होगा 180 डिग्री होगा। बट इन्हों का जोड़ 180 डिग्री होगा। आप ये नहीं कह सकते भी ठीक है जी ये दोनों एंगल बराबर होंगे। सो जी पिछे ऑप्शन अपने को जी ऑप्शन आ रही है उन्होंने कहता भी दोनों का जोड़ बराबर होंगे। दोनों का जोड़ बराबर नहीं होंगे, दोनों का सम कहते वो गल ये कर रहे भी दोनों बराबर होंगे पर दोनों का जोड़ 180 डिग्री होंगे। सो इस कारण जी ऑप्शन होगी मेरे प्यारे बच्चों की होगी सी होगी इसकी एग्जैक्ट आंसर। सो हाँ जी 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जी कॉन्करेंस से। ठीक है जी, इसकी जी ऑप्शन आऊगी मेरे प्यारे बच्चों डी आऊगी क्योंकि ए वाला भी होंगे जी, ए वाली भी प्रॉपर्टी होंगी है और ए वाली भी प्रॉपर्टी होंगी है। अगर कोई भी दो त्रिकोण जी होंगे अपने को ट्रायंगल होंगे ने जे कॉन्करेंस ने तो कॉन्करेंस वास्ते सास ठीक है जी कहने तो मीनिंग कि साइड एंगल साइड ये प्रॉपर्टी होंगी, ए वाली प्रॉपर्टी भी होंगी और ए वाली प्रॉपर्टी भी होंगी है बट ए वाली कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होंगी। हाँ जी, सो इस तो बाद आप लास्ट देखते हैं जी कॉन्करेंसी के तुसी कुछ कंसेप्ट ने जिहड़े देख सकते हो जे अगर दो ट्रायंगल कोई कॉन्करेंस हैगियां ने ते कॉन्करेंस होने का मीनिंग है मेरे प्यारे बच्चों कि एवरीथिंग करॉस्पोंडिंग विल बी इक्वल, करॉस्पोंडिंग विल बी इक्वल कहने तो मीनिंग कि जिहड़ी इसदी ए वाली साइड आ ए वाली साइड बराबर होगी, ए वाली साइड दे बराबर होगी ते ए वाली साइड इस दे साइड दे बराबर होगी। इसी तरह इसका रेडियस ठीक है जी गल करते थे जी इसका सॉरी मीडियन तो इसका मीडियन बराबर होगा सैमी सर्कल सॉरी इसका की है जी सरकमफ्रेंस ते इन सर्कल इन्हों का जो रेडियस होगा वो भी आपस दे विच बराबर होगा। इतों तक कि दोनों का डेल भी बराबर होगा अगर कोई ट्रायंगल कॉन्करेंस हैगी। सो इस तो बाद गल आ जाती सिमिलैरिटी की। सिमिलैरिटी होने का मेरे प्यारो बच्चों मीनिंग ये होंगे कि एवरीथिंग करॉस्पोंडिंग रेशो विल बी इक्वल जो पिछे एक सम भी आया सीगा कहने तो मीनिंग कि इन्हों की रेशो सारे की होंगी है बराबर होंगी है। सो ये इन्हों की 3 प्रॉपर्टीज होंदियां ने। सो इस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं जी। हाँ जी, सो 3 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों अज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। सो इस तो बाद ए वाला पेपर अपना फुल डिस्कस हो जाता है। सो इस तो बाद अपना नैक्सट पेपर जो आऊगा अगला देखा भी जो 2022 होया उसनूं तुहाडे सामने लैके आवांगे। सो देखा गया जी 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर भुजावां वाला एक समकोण त्रिकोण ABC 12 सेंटीमीटर की भुजा के दुआले घूमता है। फिर इस तरह के प्राप्त किए ठोस का आयतन पता करो। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों एक गल सुनना ध्यान ये उसने कहता जी राइट हैंड ट्रायंगल है ये राइट हैंड ट्रायंगल है जी ये 12 पूजा है ये 5 पूजा जी ये कितनी हैगी है जी 13। तो पहली तो इस गल को ध्यान दे भी 12 13 सही लिखा जी। हाँ जी बिल्कुल सही। सो इसके दुआले एक सर्कल है शायद इसका ग्राफ बनया हो। हाँ जी बिल्कुल बनया हो जी। हाँ जी 12 13 इसके सर्कल की है ये वाला है ये की बन जूगा अपने को कोण बन जूगा। सो आप जेकर गल करिए भी कोण का जो अपने को मेरे प्यारे बच्चे वॉल्यूम होंगे जो कोण का वॉल्यूम होंगे ये की होगा जी वॉल्यूम ऑफ कोण। ये मेरे प्यारे जी दोस्तों कितने बराबर होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होगा। पहले इसमें ध्यान नाल देख लो भी जो फार्मूला लिखा गया ये तुहानूं याद है भी या नहीं है। ठीक है जी पाई आर स्क्वायर। सो इसकी तुसी वैल्यू पुट करोगे तो तुहाडे कोले आंसर जो निकल के आ रहा होगा। सो इसका आंसर जो निकल के आ रहा होगा 100 पाई आर सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आ रहा होगा। सो इस तरह मेरे प्यारे बच्चों अज की क्लास में आप इतने स्टॉप करते इस तो बाद अपना नैक्सट पेपर है जो वो तुहाडे सामने लैके आवांगे। सो जेडे मेरे प्यारे बच्चों को क्लास वधिया लगती है उस वध तो वध शेयर करना स्टेटस लगाने जिन्ने भी ग्रुपों के शेयर कर सकते इस क्लास को वध तो वध तुसीं सपोर्ट करनी आ। सो मेरे प्यारे बच्चों नैक्सट टाइम मिलते हैं जी एक नवे पेपर के नाल।